Good evening, everyone. Welcome to the virtual session of COVID-19 and state. I hope everyone's having a lovely evening. I'm Simbali Gadol, BJM second-year student at Thames International College. Today, we are joined here by Mr. Saugat Gautam. He is a development practitioner who has been involved with ICCO Corporation since 2015 as program manager. Additionally, he has been associating himself as a visiting faculty at Thames International College. He's also a political science graduate with practice during Constituent Assembly through Carter Center in Nepal as political analyst. Despite his professional career, he has been volunteering at Rotract and has serviced as District Rotract Representative 2018 and 19 at Rotary International District, Nepal and Bhutan. Thank you, Mr. Gautam, for joining here. So today we are going to talk about COVID-19 and the state. The world is going through a tough time and the future is uncertain because we have never seen something quite like this in our history. And the pandemic, a pandemic caused by something that is barely visible to the eye has left the world in crisis, and the lockdown has brought much of global economy activity into a halt, and school, universities, colleges have been shut down for a long period of time, and people are losing their jobs every day. This coronavirus outbreak has taken its toll on humankind. So not just only that, and we are seeing a soaring number of cases every single day. Among that, U.S. is among the hardest hit of this pandemic. And 59,880 cases were reported on Thursday. India nearly recorded 25,000 new coronavirus confirmed cases, and as of Nepal, as of today, 16,531 confirmed cases and 35 deaths have been confirmed here in Nepal. So the countries have been easing their lockdown, and people are forgetting that the lockdown might be over, but the COVID-19 threat isn't. And stores and restaurants have been opening and reopening. So we're here to we want to talk about like how the number of coronavirus cases, number of cases of people with coronavirus in Nepal is still increasing, and as is testing speeding up, we're seeing increasing cases of people who have been tested positive. It is also speculated that Nepal will reach its peak of cases of coronavirus in a few months. So what is your view on the measures taken by our state as a response to COVID-19? And do you think the challenges of present times are addressed properly? Thank you, Simbali, for the questions. And then thank you for putting those backgrounds before asking that question. And first of all, let me thank you, Thames International College, for inviting me to actually discuss and then share some thoughts on how this COVID-19 and states are interrelated and how these things are, been viewed from different dimensions. So let me just quickly go into what you just asked, about how, we are yet to see the peak of coronavirus cases in Nepal, and then the pandemic is not over, things are opening up. So how do we see, the response of government, or let's say how do we see the present scenario on how government has been prepared. So let me quickly share a few things. First, your pandemic in itself नै आफैमा चाहिँ एउटा नयाँ सबैजना यो वर्ल्डलाई नै अथवा ग्लोबली नै हेर्ने हो भने चाहिँ this is completely new phenomenon, or let's say something we never faced. Your generationले चाहिँ at least face नगरेको कुराहरु थियो. So त्यही भएको भएर चाहिँ even if you see the preparation of states across the globe, everybody is surprised and everybody is not prepared per se, किनभने nobody thought like pandemic यसरी आइहाल्यो भने पनि यो लेभलको स्प्रेडमा जान्छ, and then we would be facing these types of situation. अहिले लकडाउन भनिरहेको छौं हामीले, सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा गरिरहेको छौं हैन. Whole things have taken different momentum. अहिले चाहिँ छुट्टै सिनारियोमा हामी पुगिरहेको छौं भन्ने कुरा यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ. फर्स्टमा चाहिँ अब त्यही कुरामा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले
हाम्रो स्टेट हैन अब स्टेटको कुरा गर्दा हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेट चाहिँ कतिको प्रिपेयर्ड थियो हाम्रो स्टेटको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक इफ यु आस्क एनीवन सायद सेटिस्फ्याक्ट्री चाहिँ छैन भन्ने आन्सर्स नै आउँछ तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा हुन्छ नि हामीले चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट एउटा पोलिटिकल र सोशल डाइनामिक्सलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्ने मान्छेहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अथवा चाहिँ वाट वी अल्सो निड टु कन्सिडर इज हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी कस्तो छ टु कम्ब्याट दिस पेन्डेमिक भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ वाट वी आर लर्निङ फ्रम ग्लोब हैन अरू कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रोभन्दा अगाडि स्प्रेड आइसकेको थियो हाम्रो देशमा चाहिँ टेस्टिङ हुनुभन्दा पहिला अरू देशहरूमा चाहिँ टेस्टिङ स्टार्ट भइसकेको थियो पिपल वेयर यु नो सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने चाहिँ टेक्निक्सहरू सुरु गरिराख्दाखेरि चाहिँ वी वर नट प्रिपेयर हामी चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा पनि गरिरहेको थिएनौँ वेन पिपल वेयर टकिङ अबाउट शटिङ डाउन बोर्डर्स वेन पिपल वेयर टकिङ अबाउट डुइङ लकडाउन्स वेन पिपल वेयर टकिङ अबाउट यु नो सोसल डिस्टेन्सिङ वी वर एक्चुअली अपरेटिङ हामी चाहिँ त्यति बेला अपरेट गरिरहेको थियौँ सो इभन हामी चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इभन वेन वी स्टार्टेड लकडाउन इट वाज क्वाइट लेट हैन लकडाउन सुरु गर्न पनि सायद लेट भयो जस्तो लाग्छ त्यो पनि स्टेटकै रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा थियो स्टेटले चाहिँ रेस्पोन्स टाइममा गरेन एउटा कुरा अनि सेकेन्डमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इभन वेन वी स्टार्टेड लकडाउन अब म हुन चाहिँ फेरि आइएम नट यो के भने पब्लिक हेल्थको अथवा चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्टहरूको लाइनबाट त बोल्न सक्दिनँ तर बेस्ड अन वाट एक्सपर्ट्स वेयर सेयरिङ यु नो लाइक अब चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट 30 to 33 डेज चाहिँ वी स्पेन्ड आवर टाइम विदाउट टेस्टिङ त्यहाँबाट पनि फेरि के देखियो भन्दाखेरि जे गर्नुपर्ने हो हरेक कुराको टाइम थियो नि त्यो टाइम चाहिँ हामीले गुमाउँदै हैन वी वर एक्चुअली लुजिङ अपर्च्युनिटिज टु फाइट दिस थिङ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले जति पनि पेन्डेमिक रिलेटेड अथवा कोभिड रिलेटेड च्यालेन्जेसहरू छ सायद अहिले फलोइङ अहिले हाम्रो डिस्कसन अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो कुराहरूमा पनि मेबी वी क्यान डिस्कस लेटर अन एज वेल तर जति पनि कोभिडले लिएर आएको चाहिँ च्यालेन्जेसहरू थियो त्यो च्यालेन्जेसमा चाहिँ स्टेटले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी स्टेटको हो भन्ने कुरामा चाहिँ कसैको पनि दुई मत नहोला हैन देयर इज नो डाउट अबाउट द्याट तर चाहिँ त्यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने कुरामा चाहिँ स्टेट कहाँ चुक्यो भन्ने कुराहरू हेर्ने चाहिँ स्टेप वाइज हेर्ने मैले अघि नै भने नि यो पेन्डेमिक सुरु भयो भन्ने बेलादेखि नै अहिले चाहिँ हामीले लकडाउन खुकुलो भनिरहेको छ नि अहिले चाहिँ अलिकति लकडाउनलाई चाहिँ वी आर लुजिङ अप अथवा चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउँदैछौँ भनेको अवस्थासम्म चाहिँ वी आर फेलिङ एभ्रिवेयर जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ अनि प्रिपेयर्डनेसको कुरामा पनि आई थिङ्क पेन्डेमिक त एउटा पाटो भयो तर यो पेन्डेमिक बाहेक अरू सामान्य डिजास्टरकै कुरा गर्नु छैन अब दिस इज नट समथिङ भेरी रेलिभेन्ट बट अगेन आज चाहिँ हिजो आज बाढी जुन गइरहेछ पहिरो गइरहेछ त्यसकै लागि पनि प्रिपेयर छैन भनेको मतलब सानो सानो डिजास्टरलाई पनि हामी चाहिँ त्यति प्रिपेयर थिएनौँ र ठुलो चाहिँ डिजास्टरै भनौँ न हैन यसलाई एउटा डिजास्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पेन्डेमिक आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ प्रिपेयर नभएको चाहिँ क्लियरली देखिन्छ र अहिलेको अवस्थामा पनि सिचुएसन चाहिँ आई थिङ्क इफ यु सी फ्रम एउटा पोलिटिकल र सोसियल लेन्सबाट लगाएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ we still look very underprepared and we have not learned anything from other countries or we have not learned from our own mistakes just as I feel also. Exactly. So what do you think of the government of Nepal's several decision regarding imposing lockdown, quarantine facilities, use of funds and relief distribution mechanisms? यो चाहिँ यसमा आई थिङ्क द इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज फर मी इफ यु आस्क जस्तै तपाईँले भन्नुभयो गभर्मेन्टको चाहिँ सेभरल डिसिजन्सहरू भयो होइन मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ लेट्स नट कमेन्ट अन डिसिजन वाज अन टाइम अर नट तर सडन डिसिजन्स वे मेड तर त्यो डिसिजन चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा वर्डै युज गर्नुभयो इम्पोजिङ भन्नुभयो होइन सो फर मी अल्सो आई थिङ्क द्याट्स द राइट वर्ड त्यो डिसिजन चाहिँ कलेक्टिभली कोलाबोरेटिभली लिएको भन्दा पनि इम्पोज गरिएको थियो किनभने हामीलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि अब चाहिँ ल कोरोनाको केसेस देखिन थाल्यो भनेपछि ओके बोर्डर सटडाउन हैन अब इन्डियाबाट मान्छे आउँदैन एयरपोर्ट चाहिँ कम्प्लिट लकडाउन अनि त्यस पछाडि चाहिँ लकडाउन चाहिँ स्टार्ट भयो पिपल क्यानट मुभ आउट अफ देयर हाउस एभ्री इन्टरप्राइजेस हैन मुभमेन्ट बेसिकली इन अ वे कतिजना मान्छेको वर्ड्स बरो गर्ने हो भने चाहिँ कर्फ्यू जस्तै नै हो भन्ने खालको कुराहरू गर्नु भएको थियो हैन सो त्यो कुरामा पनि एउटा हदसम्म चाहिँ पिपल सपोर्टेड द्याट हैन किन भन्दाखेरि एउटा फियर थियो नि त मान्छेहरूलाई के थियो भन्दाखेरि ओके आई थिङ्क द ओन्ली वे आउट इज वी हेभ टु स्टे इन लकडाउन हामी चाहिँ बाहिर जानुहुन्न टाढा बस्नुहुन्न भनेर पिपल एक्चुली सपोर्टेड अनि तर तपाईँले सँगै जोड्नुभयो एउटा लकडाउन चाहिँ देखिने कुरा चाहिँ त्यो थियो तर देयर वर अदर सेभरल डिसिजन्स के जस्तै क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजको कुराहरू गभर्मेन्ट इज अनाउन्सिङ हैन अहिले चाहिँ 40,000 50,000 60,000 जना मान्छे क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजको कुराहरू थियो अर्को डिसिजन थियो टेस्टिङको कुराहरू थियो हैन
सो अर्को कुरा थियो विदेशबाट नेपाल जति पनि विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको नेपालीहरू छ हैन, पिपल हु एक्चुअली आइदर देयर भिजाज आर एक्सपायर्ड हैन, or some laborers who are actually jobless and they cannot stay abroad हैन. So there were certain decisions made. Again त्यो पनि ढिला बन्यो कति कुराहरू, र कति डिसिजन्सहरू भए पनि त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो डिसिजन गर्नु ठुलो कुरो भएन. त्यो डिसिजन भइसके पछाडि यस्तो बेलामा भनेको चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यु हेभ टु एक्ट हैन. सो ल क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्ने, विदेशबाट आउने, यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यो मान्छेलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने एउटा पाटो हुन्छ हैन. अर्को भनेको चाहिँ गर्ने पाटो हुन्छ. सो त्यो गर्ने पाटोमा चाहिँ frankly speaking, not only me, if you ask anyone, again, many people are not satisfied. किन भन्दाखेरि ओके क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कस्तो मान्छेलाई राख्ने, क्वारेन्टाइनको फेसिलिटिजहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने we know that हैन. Of course we know क्वारेन्टाइन अब नेपालको रिसोर्सेस छैन, हामी गरिब देश भन्ने चाहिँ एउटा बहाना हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. नत्र भने चाहिँ if you just talk about decisions and then those mechanisms, they were completely failure. For example, relief distribution को कुरा पनि गर्न सकिन्छ एउटा हैन, तपाईले अघि उठाउनु भएको जस्तो relief distribution मा पनि के भनियो भन्दाखेरि those people who are actually daily labor गर्ने मानिसहरु भनेर भनिया थियो हैन, उहाँहरुलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले 1 महिना अथवा 2 महिना त्यो काई चाहिँ 1 महिना बाँडा पनि थाहा पायो, काई 15 दिनलाई पुग्ने थाहा पायो, उहाँहरुलाई चाहिँ के रिलिफ आइटम्स अब त्यो रिलिफ आइटम दिने भन्छ हैन. बेसिकली यु जस्ट नीड टु लिस्ट आउट पीपल हु आर एक्चुअली जबलेस राइट नाउ भन्ने खालको कुराहरु गर्नु भने दैट अगेन टुक मन्थ्स, यु नो. 1 महिना 1.5 महिना लाग्यो. मान्छे चाहिँ आजदेखि भोको बसिरहेछ, तर उले चाहिँ त्यो 1 महिना पछाडी पाउने खानेकुराको लागि चाहिँ दैट पर्सन हैज टु गो राइट देयर नेम्स, अनि गभर्नमेन्टले दिने फेरि रिलिफको चाहिँ त्यस्तै पोलिटिक्स छ, नजिकको मान्छेलाई दिने भनेको छ हैन. तपाईलाई अब जस्तै मार्जिनलाइजेसनकै कुरा प्रिन्सिपलबाट हेर्ने हो भने पनि जसको एक्सेस छ उले चाहिँ पायो हैन, नत्र भने पाएन. सो आई थिंक यो डिसिजन्सहरु चाहिँ जस्तै यो लकडाउन इम्पोज गर्ने कुरादेखि लिएर अरु चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ कम्ब्याट गर्ने सर्टेन डिसिजन्सहरु चाहिँ दे वर टेकन, ड्युली टेकन, सम वर टेकन अन टाइम, सम वर टेकन भेरी लेटली. कुनै चाहिँ डिसिजन लिइसके पछाडी त्यसको चाहिँ मेकानिजम्सहरुको बारेमा अथवा त्यो चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट भइराको छ हैन, त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ अफेक्ट गरिराको छ, त्यसले चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ इज इट एक्चुअली मेकिङ सेन्स अर नट भन्ने कुराहरु चाहिँ खासै त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो के भन्ने टाइम एन्ड अगेन एउटा रिफ्लेक्सन हुनुपर्ने पाटोमा चाहिँ गरेन. जस्तै फर एक्जाम्पल लकडाउनकै कुरा गरौँ न, लकडाउन गरियो तर चाहिँ लकडाउनको चाहिँ विक आफ्टर 2 weeks आफ्टर सर्टेन प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरु, सानो सानो इन्डस्ट्रिजहरुले के भन्न थालेको थियो भन्दाखेरि वी वान्ट टु अपरेट हैन, हामी चाहिँ बरु सोशल डिस्टेन्सिङ गर्छौं, मान्छे राख्छौं, आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामी प्रोडक्सन र उ गर्न चाहिँ रोक्दैनौं, किनभने यो रोकियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान नट फिड आवर इम्प्लोइजहरु भन्ने खालको कुराहरु तर गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यति बेला खासै वास्ता गरेन हैन. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिंक सर्टेन डिसिजन्स वर क्वाइट, आई मीन इफ यु आस्क मी, इम्पोज नै गरे हो. त्यो इम्पोज गरेको डिसिजनहरु चाहिँ कति डेमोक्रेटिक थियो, कति थिएन हैन, त्यो कुराहरु पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ. तर ह्याभिङ सेड दैट के कुराहरु चाहिँ फेरि हामीले सिक्दै ढिलै भयो पनि, जस्तै बाहिरबाट मान्छे ल्याउन थालिया छ अहिले हैन, बिकज बाहिर एकदम बिचली भयो भन्ने कुराहरु थियो हैन. ढिलै भए पनि त्यो ट्याक्सको कुराहरु चाहिँ एकदम अपर्जरतिर भनेर लगाइया थियो लकडाउनको कुरामा, त्यसलाई पनि अलिकति पछाडी सारियो हैन. सो यसमा चाहिँ धेरै जनाको रोलहरु त छ प्रेसर गर्ने कुरामा, तर चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ जति पनि त्यो के भन्ने सर्भिसेसहरु अथवा चाहिँ फन्ड्सहरुको कुराहरु अथवा जति पनि कामहरु गर्यो त्यो चाहिँ त्यति धेरै स्याटिस्फ्याक्टरी नभएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई. Yeah, I totally agree with you. This state hundreds and thousands of workers came back from Nepali workers came back from India, and then they were not receiving proper facilities, and the quarantine space and over like 2,500,000 people are still stranded abroad. So what do you think about the our government's assistance to the citizens stranded abroad? I think of course हामी एकदम नेगेटिभ साउन्ड गरे जस्तो फिल हुन सक्छ अहिले चाहिँ हैन, किनभने एभ्रीथिङ यु आस्किङ अहिले तपाईले सोधेको कुरामा चाहिँ इट अगेन डज नट फिल भेरी राइट टु यु नो गिभ एभ्री नेगेटिभ रिमार्क्स दिन चाहिँ गाह्रो पनि लाग्दो रहेछ. तैपनि रियालिटी इज दैट हैन. जस्तै तपाईले अहिले भन्नुभयो बाहिरको मान्छेहरुलाई चाहिँ कस्तो फेसिलिटी दियो, के दियो भन्ने कुराहरु. अगेन यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने फर मन्थ्स, अगेन फर 2 months 2.5 months फर्स्टमा चाहिँ पेन्डेमिक जब भयो हैन, अब कोरोना लाग्यो भन्ने बित्तिकै एभिएसन इन्डस्ट्रिज, सर्भिस इन्डस्ट्रिजहरु हैन, बेसिकली प्राइमरीली उनीहरु चाहिँ स्टप हुन थाले हैन. वन्स इन्डस्ट्री चाहिँ शटडाउन भयो, इन्डस्ट्री शटडाउन भइसके पछाडी त्यो इन्डस्ट्रीसँग एसोसिएटेड जति पनि लेबरर्सहरु छ, जति पनि चाहिँ इम्प्लोइजहरु छ, उनीहरु चाहिँ अफेक्ट भयो. दे वर नट पेड हैन. र बाहिर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तो धेरै जना मान्छे स्पेशली गल्फ कन्ट्रीजमा हैन, लेट्स नट
अहिले एकछिन चाहिँ जस्तै युरोप अस्ट्रेलिया अमेरिकामा जानु हुनेहरू घुम्न जाने अथवा अरू अरू पर्पसले जाने मान्छे जसको चाहिँ भिजा ओभर भयो त्यो मासको कुरा नगरौँ त्यसको पनि सायद राम्रै सङ्ख्या छ जस्तो लाग्छ मलाई तर अलोन दोज पिपल हु वर एक्चुअली यु नो who were actually a major contributor of our remittance for last 10-11 years. Last time go data I think 800 something billion remittance मा मात्रै आएको छ नेपालको चाहिँ जीडीपी मा almost 30% जीडीपी को कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले नै कभर गर्छ त्यो ग्रुप अफ पिपल चाहिँ दे वेयर एकदम नेपाली शब्द प्रयोग बिचल्ली नै भएको हामीले चाहिँ न्यूजहरु पढिरहेको थियौं एभ्रीडे न्यूजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ दुबई कतारको मलेसियाको चाहिँ न्यूजहरु आउँदा पिपल वर स्लिपिङ इन पार्क्स हैन दिनको एकचोटी खाना खाइराछ अनि केही जनसम्पर्क समिति भन्छ जुन चाहिँ कुनै पोलिटिकल हुन्छ कुनै चाहिँ सोशल हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ त्यही लोकली भन्दा त्यहाँ चाहिँ फन्डरेजिङ गरेर खानाहरु फिड गरिराखेको अवस्था हैन पिपल वर होपलेस हेल्पलेस हैन तपाईले रिसेन्टली न्यूजहरु फलो गर्नु भयो भने चाहिँ कुवेतमा चाहिँ 8000 नेप्लिजहरु द्याट्स जस्ट रेप्रेजेन्टेसन केस है यो पनि त्यो 8000 नेप्लिजहरु चाहिँ दे वेयर हुन्छ नि आई मिन दे डिड नट ह्याभ डकुमेन्ट्स टु स्टे र कतार कुवेत गभर्नमेन्टले चाहिँ के भन्यो भन्दा तिम्रो नागरिक फिर्ता लग हामीलाई चाहिदैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टेटको चाहिँ प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो नागरिकको चाहिँ प्रोटेक्सन हैन आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नागरिकको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ कुवेतले चाहिँ तिम्रो नागरिक लग भन्यो आवर गभर्नमेन्ट वाज स्लिपिङ अनि त्यसपछि फेरि इफ यु आस्क अगेन कुवेतले के गर्यो पछि फेरि भन्दाखेरि ओके तिम्रो नागरिक लग वी आर पेइङ देयर एयर फेयर भनेर अर्को अफर गर्दाखेरि अगेन साइलेन्ट हैन र त्यो भन्दा बाहेक अरु न्यूजहरु त कति आयो भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ अब मान्छे हामीलाई नेपाल फिर्ता बोलाऊ किनभने यहाँ बस्ने अवस्थै छैन अब कति ठाउँमा त दुबई कतारहरुमा त कस्तोसम्म न्यूज आउन थालिसकेको थियो भन्दाखेरि सिन्स दे डु नट ह्याभ जब सिन्स दे वर्क एकदम मासमा हैन घरबेटीहरुले पनि निकालेको अवस्था हैन र एकदम रिस्कमा भएको र नेपालमा चाहिँ कोरोना थाउजन्ड्समा पुग्नु भन्दा पहिला विदेशमा चाहिँ कोरोना संक्रमित नेप्लिजहरुको संख्या थाउजन्ड्समा पुगिसकेको थियो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि सिचुएसन वाज नट राइट हैन र त्यसमा पनि फेरि स्टेटले चाहिँ त्यो रेस्पोन्ड गर्न पनि ढिलो गर्यो र जस्तै मलाई अझै याद छ हैन देयर वर अगेन फ्यू अफ द फुटेजेस कमिङ फ्रम अब्रोड नेपाली माइग्रेन्ट वर्करहरु चाहिँ दे वर भिजिटिङ एम्बेसीजमा जाने एम्बेसीमा गएर चाहिँ वी वान्ट टु गो ब्याक फर लङ टाइम एकदमै साइलेन्ट भयो अब अहिले रिसेन्टली अ मन्थ ब्याक भनौं न एक महिना जस्तो हुन लाग्यो जहाँ चाहिँ अब अझै पनि ल्याउन त धेरै नै बाँकी छ हैन तर पनि अब त्यो एफर्टलाई चाहिँ फेरि मान्नै पर्छ है जस्तै फर एक्जाम्पल सुरुमै चाइनाको चाहिँ वुहान जहाँ चाहिँ कोभिड चाहिँ स्टार्ट भयो हैन त्यो ठाउँबाट चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट्स वर ब्रट टु नेपाल उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर दे वर सेन्ट ब्याक टु होम त्यो कदम चाहिँ फेरि गभर्नमेन्टको एकदमै सराहनीय हैन अनि एकदमै राम्रो कदम पनि थियो त्यो पिपल अप्रिसिएटेड दैट तर त्यस्तै खालको रोबस्ट एक्सन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौं धेरै पछाडी पनि तर पछि चाहिँ के भयो ढिला हुँदै गयो र अब अहिले चाहिँ लकिली गभर्नमेन्टले प्रायोरिटीमा राखेर जस्तै प्रेग्नेन्ट वुमन हैन अनि ल्याक्टेटिङ वुमन अनि इफ एनीबडी इज डिसेबल्ड इफ एनीबडी नीड्स मेडिकल अटेन्सन हैन इफ समबडी इज इन रियल डायर सिचुएसन अहिले चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ डिफरेन्ट गइरहेको फ्लाइट्सहरुमा चाहिँ नेपालीहरु ल्याउने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ व्हिच इज इन अ वे गुड एटलिस्ट कतिजनालाई चाहिँ बाहिर होपलेस हुनुहुँदा आफ्नो चाहिँ होमल्यान्डमा आइसके पछाडी चाहिँ एउटा होप भनौं न एउटा चाहिँ फेथ एउटा होप हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिसेन्ट मुभमेन्ट इज एकदमै कछुवाको चालमा छ तर पनि लेट्स अप्रिसिएट दैट त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रो नै भन्नुपर्छ किनभने ढिलै भए पनि भयो भन्नुपर्छ तर अगेन ह्याभिङ सेड दैट तर जुन त्यो फ्रिक्वेन्सीमा हैन जुन स्पिडमा जुन हिसाबमा चाहिँ उनीहरुलाई रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएन जस्तै फर एक्जाम्पल के पनि हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले रिलिफ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै निडमा भएको मान्छेलाई रिलिफ चाहिँ बाँड्छौं हामी भने हामीले चाहिँ वी कुड ह्याभ थट है अब द्याट्स वान अफ द डिफरेन्ट वे अल्सो वी कुड एक्चुअली ह्याभ थट अफ हुन्छ नि सेन्डिङ रिलिफ मनी जति चाहिन्छ त्यो मनी टु आवर हुन्छ नि ब्रदर्स एन्ड सिस्टर हु वर स्टार्ट अब्रोड र उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो पैसाले एटलिस्ट त्यहाँ केही समय बस्न सक्नुहुन्थ्यो अन्टिल दे कम ब्याक टु नेपाल हैन सो त्यस्तो खालको सोचेर चाहिँ अझै पनि त्यो रिलिफको लागि चाहिँ स्टिल नट लेट त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ नत्र भने चाहिँ फेरि एकदमै म्यासिभ पोजिटिभली तपाईलाई चाहिँ चार्ज गर्ने खाले चाहिँ एक्सन्सहरु भएको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन बट देयर आर फ्यू स्टेप्स टेकन व्हिच इज अगेन त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि वेलकम पनि गर्नुपर्छ एन्ड वी अल्सो नीड टु अप्रिसिएट दैट So
So talking about the migration and foreign employment, नेपालमा चाहिँ foreign employment र migration को चाहिँ एकदमै it plays an important role in Nepal's economy, and remittance बाहिरबाट आउने remittance it makes a significant change in the poverty rate. And because now that there's lockdown and a lot of industries and factories have been shut down, a lot of people, Nepalese workers, have been stranded abroad. And my next question is like, inner outer migration Nepal को चाहिँ एकदम ठुलो trend छ नि त. So and not just only that, यहाँ पनि lockdown ले गर्दाखेरि so there has been restrictions because of the COVID-19, and it has resulted in a huge social impact with a number of businesses being shut down, as I've mentioned before, rise in unemployment and distribution and trade market, and tourism and downtown on remittance. And so, as per your knowledge, what initiatives has the government taken so far to make sure the economy is moving through this disaster? And what are some things that the government has failed to address, and what do you think has been the bottlenecks? I think you've answered some of the questions already. Yeah. Thank you again for the question. Again, अब यसमा पनि फेरि we again have to go back. अगाडि चाहिँ हामीले पिक गरेको के इश्यूजहरु चाहिँ it can again come over. यसमा चाहिँ जस्तै सिग्निफिकेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ फर्स्टमा अब यो कतिवटा कुराहरु चाहिँ कस्तो you expect something, हैन? यो गभर्नमेन्ट भन्ने बित्तिकै सायद सबैभन्दा पावरफुल नै स्टेट गभर्नमेन्ट भन्नु, स्टेट भन्नु, यो जति पावरफुल कुनै पनि छैन, हैन? र you expect them to be your guardian, you expect them to be your lifeline when you are helpless, हैन? र तपाईले अहिले भन्नुभयो नि यो माइग्रेन्ट वर्कर्स इन एन्ड आउट नेपाल भित्र बाहिर कुराहरु त आफ्नो ठाउँमा छ, जस्तै त्यो भन्दा बाहेक अहिले जस्तै यो सोशल इनइक्वालिटीज बढ्नेवाला छैन। जस्तै अहिले हामीले हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ वी अलरेडी ह्याभ प्रेडिक्टेड, धेरैजना सोशल साइन्टिस्टहरु हैन, धेरैजना हिस्टोरियनहरु, धेरैजनाले चाहिँ के प्रेडिक्ट गरिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि आफ्टर कोरोना र बिफोर कोरोना भन्ने सम्मको कुराहरु चाहिँ आइसकेको छ, हैन? र यो आफ्टर कोरोना एरामा चाहिँ यो जति पनि सोशल इनइक्वालिटीको कुरा छ यो बढ्नेवाला छ, हैन? एज यु सेड जब मार्केट श्रिङ्क हुँदैछ, we have been hearing people shutting down their businesses, अनि त्यस पछाडी धेरै मान्छेहरु आइदर हाफ स्यालेरीमा काम गरिरहेको अवस्था छ, कतिजना चाहिँ त्यो हाफ स्यालेरी पनि नपाएको अवस्था छ, हैन? those are privileged who are actually getting full salaries अथवा they are actually working अहिलेको उसमा चाहिँ, हैन? सो त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो सोशल इनइक्वालिटीज बढ्ने, जब चाहिँ घट्दै जाने, यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तै अथवा धेरैजनाले अगाडि पनि भनिसकेका कुराहरु। अब यसले यो भइसके पछाडी चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ इमिडिएट रियाक्सन्स अथवा गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरेको छ त भन्ने खालको कुराहरु हेर्ने हो भने चाहिँ दुईटा कुरा। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरैजना मान्छे घरमा बसेको भएर, हैन, धेरैजना मान्छे लेट्स से मिडल क्लास फ्यामिलीज, लोअर मिडल क्लास फ्यामिली जसको चाहिँ कम्युनिकेसनमा एक्सेस छ, इन्टरनेटमा एक्सेस छ, उनीहरुले चाहिँ they were actually able to listen, they were actually able to critically evaluate government's को movement, government चाहिँ लिएर आएको कुराहरु। अनि if you see त्यो रिफ्लेक्सन सोशल मिडियामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ it does not look very impressive. People are always complaining. हो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड, कल्चरली चाहिँ हामी कम्प्लेनिङ पनि सुनिन्छ होला। तर दुईटा कुरा मैले अगाडि जोड्न खोजेको कुरा, एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टसँग दुईटा ठाउँमा अपर्च्युनिटी थियो। एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टले ल्याउने इयरली प्लान्स एन्ड पोलिसीजको कुराहरु थियो, हैन? अर्को चाहिँ गभर्नमेन्टले ल्याउने बजेट थियो। अब त्यो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरु चाहिँ पोलिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेरेँ। कतिजना इकोनोमिस्टहरुले चाहिँ गर्नुभएको एनालिसिसहरु हेर्ने हो भने, कतिजनाले गरेको चाहिँ अथवा सोशोलोजिस्टहरुले गरेको चाहिँ एनालिसिसहरु हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै के भन्ने एक्साइटिङ छैन भन्नु भएको छ। अब कतिजनाले चाहिँ फेरि हैन, गिभन द रिसोर्सेस, हैन, गिभन द सिचुएसन, यस्तो खालको प्लान्स एन्ड पोलिसी र यस्तो खालको बजेट बन्नु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूट्रल बजेट हो। यसले चाहिँ इट वर्क्स र यसले चाहिँ के न के यो कोभिडबाट चाहिँ मुक्ति पाउन अथवा चाहिँ पेन्डेमिक पछाडी चाहिँ भनौं न यो सोसियो इकोनोमिक सिचुएसन अथवा सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन्सहरुलाई चाहिँ हिट गर्ने हिसाबमा अथवा त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली इन्फ्लुएन्स गर्ने हिसाबमा गरेको छ पनि भन्नु भएको छ, हैन? सो त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फर्स्टमा, हैन? र त्यो हेर्यो भने चाहिँ इफ यु सी hardly there were talks about recovery, the economic recovery, the social and economic recovery of people, and the government has talked very less about returning migrant workers, किनभने अहिले चाहिँ अब लाखौं मान्छेहरु नेपाल फर्किदै छन् है, युवाहरु जो चाहिँ who are actually earning a lot of money outside, उनीहरु फर्किदै छन्। त्यो ग्रुपको लागि सोचिरहेको छैन, त्यसको लागि चाहिँ रेस्पोन्स गरिरहेको छैन, हैन? र यही चाहिँ हामीसँग चाहिँ
लेट्स फेस द फ्याक्ट हामी चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रोड्युसिङ कन्ट्री होइन, हामीसँग चाहिँ त्यति धेरै इन्डस्ट्री छैन वेयर वी क्यान एक्चुअली इम्प्लोय मिलियन्स अफ पिपल। सो गभर्मेन्टसँग चाहिँ इमिडिएटली एग्रिकल्चर जस्तै हामी भनिरहेको छ नेपाल चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा फर्किनुपर्छ, प्राइमेरी प्रोडक्सनमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबमा अथवा पिपललाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा लिएर आउने हिसाबको कार्यक्रमहरू चाहिँ खासै भएको जस्तो देखिँदैन। देयर आर फ्यु लोकल गभर्मेन्ट्स अहिले फेरि हाम्रो नयाँ लोकल के अरे नयाँ गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर्स जहाँ चाहिँ पोलिटिकल स्ट्रक्चर भनौँ न, यसले पनि केही अपर्च्युनिटीहरू दिएको छ। त्यस्तोमा पनि स्टेट प्रोभिन्स गभर्मेन्टहरू चाहिँ साइलेन्ट बसेको देखिन्छ। दे आर जस्ट लाइक एउटा सेन्ट्रलाइज लिडरसिप माइन्डसेटमा चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। लोकल गभर्मेन्टको कुरा हुन्छ नि, देयर आर भेरी ह्यान्डपिक, यु क्यान एक्चुअली ह्यान्डपिक फ्यु अफ द गुड लोकल गभर्मेन्ट्स हु हेभ एक्चुअली इनिसिएटेड समथिङ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ लोकल इकोनोमीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यो खासै भएको देखिएको छैन होइन। सो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अगाडि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो इनइक्वालिटी क्रिएट हुँदैछ, त्यो इनइक्वालिटीलाई चाहिँ फिल गर्नलाई केही न केही ल्याउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ खासै देखिँदैन। गभर्मेन्ट इज मोस्टली अब एकदमै ब्लन्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ अलिकति ट्याक्स ओरिएन्टेड, ट्याक्स उठाउनुपर्छ, ट्याक्स लिएर आउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस छ होइन। सो त्यो कुराले पनि कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति पछाडि धकेले जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बाहेक अलिकति त्यो वेलफेयर भन्छ नि, हामीले चाहिँ त्यो कल्याणकारी भएर चाहिँ सोचेको जस्तो चाहिँ खासै लाग्दैन। हजुर, त्यही तपाईँले मेन्सन गरे जस्तै अब यो बाहिरबाट मान्छे जस्तै कि यो अनइम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ राइज भइराखेको छ, घरमै मान्छे बसिरहनु परेको छ होइन। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेलाई नट जस्ट पैसाले मात्रै होइन, अब चाहिँ मेन्टल इस्युज, मेन्टल थ्रेट्सहरू पनि देखिने भयो, सोसल इनइक्वालिटिज देखिने भयो होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब डिजास्टरमा नेपाली सिटिजन्स माइट फेस फिजिकल थ्रेट्स एन्ड मेन्टल थ्रेट्स। फिजिकल थ्रेट्स लाइक अब भायोलेसन हुनसक्छ, डोमेस्टिक भायोलेसन हुनसक्छ। अब इभन ड्युरिङ द लकडाउन वी हेभ बिन हियरिङ न्युज द्याट पिपल वुमेन आर भर्नरेबल टु दिस सिचुएसन्स, माइनोरिटी ग्रुप्सहरू पनि भर्नरेबल छ यो सिचुएसनमा। अनि अब हङ्गर भइरहेको छ, करप्सन छ, ट्राफिकिङ आफ्टर द पेन्डेमिक तपाईँले मेन्सन गरे जस्तो ट्राफिकिङ पनि बढी हुनसक्छ होइन। rape cases, we might hear a lot of rape cases, and not just only that, mental threats पनि, anxiety, depression, suicide जस्तो स्टेटमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ होइन। यसले गर्दा so अब due to the lockdown, do you think like these pre-existing societal structure and norms, discriminatory practices contribute to heighten the risks for vulnerable groups? Like children and women and people living with disabilities, migrant workers, refugees, minority group during this time? Exactly. I think you picked a very important issue. हामीले चाहिँ often ignored again. Usually हामीले चाहिँ lockdown को कुरा गर्दा अथवा pandemic को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो surfacial debatesहरू गरेर हुन्छ हैन। अब अहिले तपाईले उठाउनु भएको चाहिँ certain topicsहरू जस्तै you said children हैन, women, सिंगल वुमनहरुको कुराहरु होला, अनि त्यसपछि मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरु होला हैन, रेफ्युजिजहरुको कुरा छ हैन। यो एउटा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि when there is crisis, यो क्राइसिस र सोशल प्रब्लम अथवा सोसाइटीमा चाहिँ निस्किने प्रब्लमहरु र क्राइसिस चाहिँ दे आर भेरी क्लोजली कनेक्टेड। तपाईले चाहिँ हेर्नु भयो भने इफ यु सी क्राइसिस, एनी फर्म अफ क्राइसिस है, कुनै पनि फर्म अफ डिजास्टर क्राइसिसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ इग्नोर्ड सेक्सन अफ सोसाइटी हुन्छ के। त्यसमा युजुअली को पर्छ भन्दाखेरि वुमन हैन, चिल्ड्रेन, अनि त्यसपछि भल्नरेबल चाहिँ ग्रुप्स जस्तै पिपल विथ डिसेबिलिटिजहरु हुन सक्छ, डिसेबल्ड पर्सन्सहरु हुन सक्छ हैन। उनीहरु चाहिँ जहिले पनि भल्नरेबल हुन्छ। एक चाहिँ उनीहरुको तपाईले अघि नै भन्नुभयो जस्तो प्री एक्जिस्टिङ सोसाइटल नर्म्सहरुको कारणले गर्दाखेरि नै पनि उनीहरु भल्नरेबल छ हैन। तपाईलाई थाहा छ अहिले हामी चाहिँ यो शताब्दीमा हुँदाखेरि पनि वी नो दैट हाउ भल्नरेबल वुमन आर। पोलिटिकल राइट्स, इकोनोमिक राइट्स, सोशल राइट्सको कुरा गर्दाखेरि पनि वुमनहरु कति भल्नरेबल हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर यो सिचुएसनले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई भन्दाखेरि ट्रिगर गर्छ फर स्योर। किन ट्रिगर गर्छ? फेरि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा झन् ट्रिगर गर्छ के। किनभने एक त इम्पावर्ड सोसाइटिजहरु छैन, इम्पावर्ड कम्युनिटिजहरु छैन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ के इकोनोमिस्टहरुले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सडन कुराहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्कम, तपाईको चाहिँ लिभिङ स्टाइलसँग गएर पनि जोडिन्छ। अब के हुन थाल्छ बिस्तारै भन्दाखेरि, अथवा यो चाहिँ एकदम कमन प्रेडिक्टेड प्याटर्न पनि हो हैन, जहाँनेरि चाहिँ कमजोर राज्यहरु भएको ठाउँ हैन, जुन ठाउँमा चाहिँ कमजोर राज्यहरु छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो पेन्डेमिकहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राज्य सञ्चालकहरु, जसलाई चाहिँ हामी स्टेट चलाउने ड्राइभर्सहरु भन्छौं, त्यस्तो ड्राइभर्सहरुको लागि चाहिँ इट बिकम्स अपर्च्युनिटी टु यु नो एक्सरसाइज देयर what do you say
उनीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ एउटा आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्नलाई चाहिँ छुट हुने खालको सिनारियो क्रिएट हुन्छ बिकज पिपल वन्ट से एनिथिङ फर्स्ट हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यस्तो टाइममा चाहिँ तपाईँको राइट्सहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल स्याडली हाम्रो देशको इक्जाम्पल दिन्छु म। हाम्रो देशको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने पनि what happened was यो पेन्डेमिककै सिनारियोमा लकडाउन भएकै बेला चाहिँ देयर वर फ्यु अर्डिनेन्स ब्रट अप बाई स्टेट, देयर आर फ्यु यु नो डिबेट्स जस्तै नागरिकताको इस्युज हैन, मिडियाको अरू कुराहरूको इस्युजहरू चाहिँ कस्तो बेला ल्यायो when people are you know traumatized और अहिले चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ कोरोनासँग हेप्नोटाइज भएको छौँ नि त। सो त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटीहरू निस्किने भएको यो ग्रुप झन् भल्नरेबल हुन्छ एउटा कुराहरू हैन। र कोभिडले चाहिँ त्यसलाई अझै राइजमा लान्छ। किन राइजमा लान्छ भन्दाखेरि क्राइसिस भयो अब जब चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यो धेरैजना सोसल साइन्टिस्टहरूले प्रेडिक्ट गरिसक्नु भएकै कुराहरू हो हैन। अब चाहिँ यदि भोलिको दिनमा सिचुएसन नर्मल नहुने हो भने चाहिँ सोसल क्राइम्सहरू बढेर जाने, तपाईँले होइन भन्नु डोमेस्टिक भाइलेन्सको चाहिँ देयर वर फ्यु अफ द रिसर्च एन्ड देन मिडिया रिपोर्ट्स कमिङ इन। अहिले चाहिँ पोटेन्सियल अब्युजर्सहरूसँग टाइम धेरै स्पेन्ड गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स बढायो भने चाहिँ वाइ बिकज पिपल आर स्टेइङ होम, देयर इज नो वर्क नभइसकेपछि त्यो डिरेक्टली गरेर चाहिँ मान्छेको चाहिँ मेन्टल हेल्थसँग पनि कनेक्टेड कुराहरू छ हैन। सो यो कुरामा चाहिँ नो डाउट अबाउट द्याट त्यो चाहिँ बढ्नेवाला नै छ। तर अब यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ एड्रेस चाहिँ झन् गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। द्याट्स वाइ दे आर क्याटेगोराइज एज भल्नरेबल ग्रुप्स हैन। फर इक्जाम्पल म एउटा सानो इक्जाम्पलै कोट गर्छु तपाईँलाई। अहिले जस्तै अहिले क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू जुन गभर्मेन्टले राखेको छ, लेट्स फरगेट अबाउट गभर्मेन्टले स्कुलमा राखेको छ, होटलमा राखेको छ, पैसा तिरेर राखेको छ, पैसा नतिरिरहेको छ, त्यता नजाउँ। तर चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू चाहिँ कतिको डिसेबल फ्रेन्डली छ, कतिको चाहिँ वुमन फ्रेन्डली छ हैन, जेन्डर फ्रेन्डली छ, कति चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली छ हैन। भोलिको दिनमा चाहिँ त्यहाँ त्यो भिडभाडमा अथवा चाहिँ त्यो सिचुएसनमा बस्नलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोरी जस्तो त हामीले सुनिरहेछौँ नि अहिले चाहिँ कोही एकजना चाहिँ दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस्न नपाएको न्युजहरू पनि सुनिरहेछौँ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि वेन स्टेट बिकम विक। अनि यदि स्टेट बलियो हुन्छ र स्टेटले चाहिँ स्ट्रङली आफ्नो रुल अफ ल चाहिँ लागू गराउन सक्छ भने चाहिँ यो सिचुएसनहरू थोरै हुन सक्छ है। कतिजना चाहिँ उदाहरण दिनुहुन्छ कि अमेरिकामा पनि यस्तो भयो, नेपालमा नि हुन्छ। त्यो न्यारेटिभ चाहिँ कम्प्लिटली रङ न्यारेटिभ हो हैन। सो रङलाई रङ भन्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू। सो आई थिङ्क इन द्याट वे इफ यु आई थिङ्क तपाईँले भनेको कुरालाई मैले जोडेँ भने चाहिँ त्यो रिस्क चाहिँ हाइटेन भएकै छ, त्यो रिस्क चाहिँ घटेको छैन, झन् बढेर गएको छ हैन। र त्यो रिस्क बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा झन् ठुलो खाडल चाहिँ क्रिएट हुनेवाला छ हैन। र त्यो खाडल पुर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क अगेन हामीले चाहिँ हाम्रै अहिले मेन टपिकमै कुरा गरिराख्ने हो भने चाहिँ स्टेट सुड बी प्रोएक्टिभ, स्टेट सुड थिङ्क यु नो वाट सुड बी डन इन अर्डर टु मिनिमाइज दोज रिस्क। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, त्यो ग्रुपलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्सन सँगसँगै उनीहरूलाई इम्पावर कसरी गर्ने हैन। सो यो कुराहरू यी यावत कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क द नेक्स्ट डिबेट सुड बी अन दिस लाइन जस्तो लाग्छ मलाई। What do you think like the people should do about this situation? As the state is not is not responding well to this situation, what could people do themselves and react to this situation? Exactly, this is really important. You know, हामीले चाहिँ एउटा जस्तै अघि नै मैले हामीले सुरुदेखि कफ गर्दै गर्दाखेरि it's very easy to you know blame स्टेटलाई ब्लेम गर्न पनि सजिलो छ। तर काहीँ न काहीँ तपाईँले अहिले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु उठाउनु भयो। जस्तै यो चाहिँ दिस इज समथिङ यो अब जस्तो तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्टहरू, सोसल साइन्सेसको स्टुडेन्टहरू अथवा चाहिँ सोसल साइन्सेससँग आबद्ध भएको मान्छेहरूले चाहिँ यो डिबेट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चर, सोसाइटीको क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन, हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एकदम पोलराइज छौँ हैन। हामी आफ्नो गभर्मेन्टले गरेन भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्ने क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईँ आफू बस्ने ठाउँमा, आफू बस्ने परिवार, घर सबैलाई सोध्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मैले रिसेन्टली यही रिलेटेड चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ हैन अबाउट सोसल ट्रस्ट हैन। जस्तै यो पेन्डेमिक फाइट गर्न चाहिँ हाउ सोसल ट्रस्ट इज इम्पोर्टेन्ट, सोसल ट्रस्ट किन महत्त्वपूर्ण छ यो पेन्डेमिक फाइट गर्न भन्ने कुरामा। त्यसको चाहिँ होल आइडिया वाज के थियो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले गरेन, गभर्मेन्टले केही गर भन्ने एउटा ठाउँमा छ, तर त्यो कुरा हामीले मान्छौँ कि मान्दैनौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल गभर्मेन्टले चाहिँ अगेन लेट्स गेट ब्याक टु लकडाउनको डे भनेदेखि गभर्मेन्टले लकडाउन लगाऊ भन्दाखेरि के अरे गभर्मेन्टले लकडाउन गर भन्यो हैन। हामीले के गर्यौँ, घर बस्यौँ, कोही बसेनौँ, कसैले टेर्यौँ, कसैले टेरेनौँ हैन। त्यो थाहा छ तपाईँलाई र तपाईँ हामीले पनि देखेको हाम्रै सोसाइटीको न्युज हो। फेरि त्यो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि स्टिग्मेटाइजेसन। सानो उदाहरण दिन्छु म सोसल ट्रस्टसँग रिलेटेड। स्टिग्मेटाइजेसन, कोही मान्छे हस्पिटलमा काम गर्छ भने उसका नजानी,
म आफू चाहिँ पार्टी गर्ने सबै गर्ने घुमघाम गर्ने तर कोही मान्छे हस्पिटलमा काम गर्छ मेरो छिमेकी भने चाहिँ आई बिकम भेरी सस्पेक्टिभ म चाहिँ क्रिटिकल हुन्छु उसको केसमा कोही मान्छे काठमाडौँबाट बाहिर म काठमाडौँमा बस्छु भने मेरो टोलमा आउँछ भने चाहिँ म टोलमा तगारो लगाउने उसलाई छिर्न नदिने बिकज आई थिङ्क द्याट पर्सन विल ब्रिङ COVID-19 हैन अनि कोही मान्छे चाहिँ यहाँबाट बाहिर गयो भने बाहिरको मान्छेले उसलाई छेक्ने तगारो लगाउने सो हाम्रो सोसियल कल्चर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी यो सोसल ट्रस्टको कुरामा चाहिँ हामी रिच पनि छौँ विक पनि छौँ हैन आई मिन पुवर पनि छौँ रिच कुन मानेमा छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसनल वेबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एकदम कम्युनल हैन एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने परेको बेला चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेटको मान्छे छौँ तर अहिलेको अवस्थामा पेन्डेमिकको अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी फेरि स्टिग्मेटाइज गर्नेतर्फ लागेका छौँ हैन पिपल हु आर कमिङ फ्रम अब्रोड उसलाई चाहिँ हुन्छ नि बहिष्कार गर्न खोज्ने उसलाई चाहिँ भेट्न नखोज्ने हैन वी नो द्याट कोभिड कसरी सर्छ सर्दैन भन्ने कुरा सायद अहिले यो लेभल अफ अवेरनेस यति धेरै भइसकेको छ कि मान्छेलाई वी नो हामी मास्क लगाउनुपर्छ हात धुनुपर्छ हैन डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ बाहिरको मान्छेले ल्याएर सार्छ यो चाहिँ म बाहेक अर्को मान्छेले ल्याएर सार्न सक्छ मैले यो मान्छेलाई चाहिँ अभोइड गर्ने हो गल्फबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ सोसाइटीमा इन्ट्री नदिउँ अहिले हैन काठमाडौँ बाहिरबाट आउनेलाई काठमाडौँमा आउन नदिउँ सो यस्तो खालको माइन्डसेट जबसम्म हाबी हुन्छ नि तबसम्म चाहिँ स्टेट जति नै बलियो भयो भने पनि इट वोन्ट वर्क तर तपाईसँग चाहिँ यदि त्यो सोसल ट्रस्ट एज इन क्यापिटल चाहिँ डेभलप भयो र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँमा चाहिँ स्ट्रङ छ भने चाहिँ फेरि यु क्यान एक्चुली एज एन इन्डिभिजुअल एन्ड देन एज एन कम्युनिटी सोसाइटी तपाईँले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ नि वर्ल्डको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू छ चाइनाले कम्प्लिट लकडाउन गरेर मान्छेलाई घरैबाट बाहिर ननिकालिकन दे वर एबल टु रिड्युस कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण होइन भने दे वर कन्ट्रिज लाइक डेनमार्क एन्ड स्विडेन जसले चाहिँ लकडाउन भन्ने नै गरेन तर वाट गभर्मेन्ट सेड वाज ओके पिपल यु हेभ टु फलो दिज रुल्स यु हेभ टु फलो हुन्छ नि यु हेभ टु सेफ गार्ड युर सेल्फ भनेर चाहिँ ट्रस्ट गर्यो क्या उनीहरूलाई अनि पिपल अल्सो ट्रस्टेड देमसेल्फ उनीहरूले चाहिँ त्यो लागू गर्यो सो दे डिड नट डु बिग ग्यादरिङ्स होइन उनीहरूले चाहिँ ठुलो ठुलो पार्टीहरू चाहिँ गरेन उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टले भने जस्तो सेनिटाइजरहरू बोकेर हिँड्ने अथवा चाहिँ स्कुल के अरे बारहरू पबहरू बन्द गर्यो होइन फर टाइम बिङ अनि बिस्तारै खोले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा रेगुलेटरी मेकानिजमबाट चाहिँ स्टार्ट गर्यो होइन सो आई थिङ्क त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई ट्रस्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ वी क्यान एक्चुली हेल्प आवर स्टेट हामीले चाहिँ स्टेटलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छौँ तर हामीले स्टेटलाई चाहिँ सधैँ स्केप्टिक भइराख्ने नि हाम्रो एक्सन्सहरू पनि यदि चाहिँ अलिकति नेगेटिभ अथवा चाहिँ त्यति सपोर्टिभ भएन भने चाहिँ फेरि स्टेटले जति नै एफर्ट लाए पनि काम लाग्दैन है सो वी हेभ बिन हियरिङ न्युज जस्तै युकेमा युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ मान्छेले पार्टी गर्यो वास्ता गरेन भने दोज एक्चुली बिकेम एपिसेन्टर्स पछाडि होइन त्यो के हो त भन्दाखेरि विकसित देशमा बलियो स्टेट हुँदाखेरि मात्रै पनि त नहुने रहेछ नि त पिपलहरूको अथवा हामी पनि एज अ इन्डिभिजुअल हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ इक्वल रहेछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो एउटा चेतना चाहिँ हामीले आफूमै जगाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान इजिली फाइट विथ दिस कोभिड नत्र भने चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ स्टेटलाई गाली गरेर स्टेटले मात्रै गरेन भन्यो अनि आफू चाहिँ अलिकति केयरलेस अनि हामी चाहिँ अलिकति स्टिग्मेटाइज गर्नेतर्फ लाग्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क इट वन्ट हेल्प तपाईँले भने जस्तै यो जुन हामी चाहिँ अरूलाई मात्रै ब्लेम लगाउने जुन बानी छ त्यो चाहिँ अस्ति भर्खर न्युज पनि आयो जुनमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ मास्क नलगाउनेहरूलाई चाहिँ फाइन गर्ने भनेर भनेको छ द्याट्स अ पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ शोइङ लाइक हाउ पिपल आर नट being careful enough, safety precautions नै लिएको छैन बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस सर्छ भने पछाडिबाट मास्क नलगाइकन हिँड्ने मान्छेहरू पनि हामीले देखेको छौँ सो द्याट्स वाइ द गभर्मेन्ट इम्पोजै गर्यो अब मास्क नलगायो भने चाहिँ फाइन गर्ने भन्ने जस्तो कुरा द्याट्स अ पर्फेक्ट थ्याङ्क यू फर द एन्सर अनि सो अब तपाईँले भने जस्तै त्यो जुन रिलिफ मेटेरियल्सहरू पठाएको दिएको छैन मान्छेहरूलाई कतिको अनि बाहिरबाट एडहरू लिएर आए पछाडिबाट वी हेभ हर्ड न्युज लाइक करप्सन भयो चाइनाबाट एड लिएर आए पछाडिबाट यतिको मात्रै लिएर आयो यति पैसाको चाहिँ आफूले खायो भन्ने जस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्टेटको कुराहरू चाहिँ न्युजहरू सुनिरहेको छौँ सो what do you think has the government been able to maintain transparency and accountability in dissemination of information including budgeting and data about the COVID-19 affected areas? Okay, thank you again. A very, very important question in terms of COVID लाई fight गर्ने कुरामा चाहिँ one of the major elements, यो जब pandemic start भयो, again bringing back other countries example,
एउटा कुरा चाहिँ नेपालकै भनौँ न मिडियाहरू सिभिल सोसाइटीले चाहिँ एउटा कुरा एकदम एडभोकेट गर्यो क्या। त्यो एडभोकेसी चाहिँ केमा थियो भन्दाखेरि यदि कोभिडलाई चाहिँ हामीले कोभिड रेस्पोन्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने हो भने चाहिँ गभर्मेन्ट हेज टु बी ट्रान्सपेरेन्ट भनेर चाहिँ स्टार्ट भएको थियो क्या। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी नट ओन्ली इन टर्म्स अफ बजेट तर इन टर्म्स अफ टेस्टिङ, इन टर्म्स अफ डिसेमिनेटिङ, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो इन्फर्मेसनहरू होइन। जस्तै अस्ति एउटा एकदम अनौठो न्युज आइरहेको थियो, काठमाडौँमा चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ तर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी परिचय चाहिँ लुकाएर ट्राइङ टु सेटल डाउन भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेको छ। तर द्याट इन इटसेल्फ इज रङ फर्स्टमा। अनि एउटा हो हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा स्टिगमेटाइज हुन्छ, त्यो को मान्छेलाई लागेको छ भनेर भन्यो भने फेरि सोसाइटीले ओभर रियाक्ट गर्ने एउटा पाटो त छ होइन। तर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू होइन, जस्तै कोही मान्छे एक्जाम्पल कोही मान्छे जस्तै तपाईँलाई थाहा छ एउटा एक्जाम्पल पेप्सी खोलाको सनसिटीको दिउँ। सनसिटीको चाहिँ केस जब बाहिर आयो त्यस पछाडि चाहिँ पिपल बिकेम रियली स्केयर्ड इन काठमाडौँ कि एउटा कस्तो खालको भिड चल्यो भन्दा त्यो वरपर चाहिँ विदेशबाट आउने मान्छेहरूको चाहिँ खोजी हुन थाल्यो क्या। भनेको मतलब गभर्मेन्ट अगेन वाज नट ट्रान्सपेरेन्ट। फर एक्जाम्पल द मोमेन्ट पेन्डेमिक स्टार्ट भइसकेको थियो, आई नो देयर आर फ्यु पिपल हु एक्चुअली केम टु नेपाल पेन्डेमिक स्टार्ट कोरोनाको भइसके पछाडि एयरपोर्टमा नो रेकर्ड्स नथिङ है। एउटा अनौठो न्युज आएको थियो जस्तै यो पेप्सी कोलाकै केस आइसके पछाडि उसको केस आइसके पछाडि त्यो अपार्टमेन्टको केस आएपछि के भन्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट इज एक्चुअली ट्रेसिङ पिपल हु ट्राभल इन द्याट प्लेन भनेर आयो क्या। भनेको मतलब हामी कति कमजोर रहेछौँ इन्फर्मेसनमा। हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ कुनै मान्छे यो भनौँ न त्यति बेला मार्च भनौँ न मार्च महिनाकोमा चाहिँ विदेशबाट आएको मान्छेहरूको प्रपर रेकर्ड राखेर रहन्छौँ हामीले, जसको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट वाज कन्ट्याक्टिङ ट्राभल एजेन्सिज भनेर आइरहेको थियो। भनेको मतलब अगेन दिस सोज वी आर नट प्रिपेयर्ड। अनि अर्को भनेको इट वाज नट ट्रान्सपेरेन्ट, मतलबै रहेछ कि एयरपोर्टमा चाहिँ त्यसो त्यो बन्दुक देखाएर गऱ्यो तर इन्फर्मेसन वाज नट ट्र्याक्ड वेल। कोही मान्छे विदेशबाट आछ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ उसको कन्ट्याक्ट लिने हो, उसको चाहिँ इमिडिएट कन्ट्याक्ट्सहरू लिने हो, उसलाई 14 दिन 15 दिन बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ डे 1 बाट थाहा थियो तर त्यो कुरा चाहिँ लागू गरिएन होइन। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा चाहिँ आई थिङ्क फन्डको पाटोमा एउटा छ जुन 10 अर्ब चाहिँ खर्च भयो भन्ने बित्तिकै वी नो द्याट इनफ इज इनफ भन्ने क्याम्पेन स्टार्ट भयो। त्यस पछाडि चाहिँ वी अल नो द स्टोरिज त्यसको पनि होइन। सो एउटा चाहिँ त्यो पैसा खर्च भयो भने पिपल स्टार्टेड अहिले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि राम्रो पक्ष मलाई लाग्ने यो सोसियल मिडिया र मिडियाको इन्फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि इभन जेनरल पिपल आर एक्चुअली एबल टु क्वेसन गभर्मेन्ट उनीहरूले चाहिँ सिम्पल क्यालकुलेसन गर्न थाले क्या। मान्छेले 10 अर्ब छ, 10 अर्बमा यतिजना सङ्क्रमित, यतिजना सङ्क्रमितमा यतिजना टेस्टिङ, त्यसलाई पैसा डिभाइड गरे एभरेज पैसा निकाल्दाखेरि त गभर्मेन्ट इज एक्चुअली इन्भेस्टिङ अथवा चाहिँ स्पेन्डिङ लड अफ मनी इन वान पर्सन है। अनि त्यस्तो यस्तो कुराहरू बाहिर आइसकेपछि चाहिँ मान्छेले खबरदारी गर्न थालेको छ। त्यसमै पनि गभर्मेन्ट चुक्यो एउटा चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्सीको केसमा चाहिँ यति पैसा हामीले यहाँबाट पायौँ, यो पैसा योमा खर्च भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा हुनु पर्थ्यो। अब एउटा चाहिँ यसमा गाह्रो चाहिँ के पनि भयो भन्दा सेन्ट्रल्ली पनि कन्ट्रोल भयो। नेपालको चाहिँ मिनिस्ट्रीबाट यहीँबाट भयो धेरै कुरा, लोकल गभर्मेन्टलाई त्यति धेरै एक्सेस र पावर नदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबै एकै ठाउँबाट भएको भएर पनि धेरै डिटेल इन्फर्मेसन आउन सकेन र पिपल वेयर क्वाइट स्केप्टिक एउटा कुरा। अनि अपार्ट फ्रम द्याट ओभरअल कोभिडको चाहिँ रेस्पोन्समै पनि गभर्मेन्ट ट्रान्सपेरेन्ट देखिएन क्या। भनेको मतलब ट्रान्सपेरेन्स पैसालाई चाहिँ एकछिन साइड लगाउँ होइन। जस्तै फर एक्जाम्पल कतिजना टेस्टिङ भयो, कुन जिल्लाको टेस्टिङ भयो, वी नो द्याट लकडाउन गरेको 30 दिनसम्म चाहिँ पिसिआर टेस्ट भएको छैन। अहिले अब मान्छेलाई थाहा भइसक्यो आरडिटी टेस्ट र पिसिआरमा फरक के हो, कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू होइन। सो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा त गभर्मेन्ट वाज फुल इन डुइङ आरडिटी टेस्ट नि त होइन। भनेको मतलब टेस्ट भइरहेको छ तर चाहिँ यस्तो टेस्ट भइरहेको थियो जसको रिजल्ट चाहिँ खासै मतलबै छैन। अगेन द्याट्स अ साइन अफ बिङ भेरी इनट्रान्सपेरेन्ट होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ इट्स मस्ट। यदि तपाईँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ जे हो इन्फर्मेसन एज इट इज पिपललाई चाहिँ राख्नुभयो भने चाहिँ रेस्पोन्स वुड बी मोर स्मुदर, रेस्पोन्सलाई चाहिँ धेरै सहज बनाउँछ। नत्र भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्स बिकम भेरी क्रिटिकल एन्ड देन पिपल स्टार्ट प्रोटेस्टिङ अगेन्स्ट यु एन्ड पिपल विल नट लाइक यु। सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटीको एलिमेन्ट चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ सुरुवाती दिनदेखि नै पनि क्या जब पेन्डेमिक स्टार्ट भइसकेको थियो, जब नेपालमा चाहिँ फर्स्ट केस देख्न थालिसकेको थियो, पिपल वेयर अर्जिङ गभर्मेन्ट बी ट्रान्सपेरेन्ट इन यर रेस्पोन्स है। तपाईँले कोभिडको लागि के गर्नु भएको छ, कहाँ के गर्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। कहाँ कति पैसा दिँदै हुनुहुन्छ, कसलाई कति पैसा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ बी ट्रान्सपेरेन्ट सो द्याट वी नो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुँदाहुँदै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एरियाजहरू होइन एकदमै अफेक्टेड भएर एकदम क्रिटिकल भएको डिस्ट्रिक्टहरू पनि हामीलाई थाहा छ। जस्तै बाँकीहरू होइन यो जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यति धेरै टाइम दिन पाएन। अब कति जिल्लाहरू छ जहाँ चाहिँ त्यति धेरै अटेन्सन चाहिँदैन। फर एक्जाम्पल यो लकडाउनकै कुरामा पनि गर्न सकिन्छ क्या।
ट्रान्सपेरेन्ट अब एउटै नियम लागू गर्ने आफ्नो पाटोमा छ। तर अहिलेसम्म के थाहा भइसक्यो भन्दाखेरि यो लकडाउनको मोडालिटी नै पनि तराईको जिल्लाहरू र हिमालको जिल्लाहरूमा एउटै मोडल काम गर्दैन भन्ने कुरा त थाहा छ नि त हामीलाई, इन्टेन्सिटी फरक छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि त। तर पनि ब्ल्याङ्केट अप्रोच के सबतिर एकै थरी नियम लगाइदियो अनि त्यस पछाडि गभर्मेन्ट इज लाइक ओके वी हेभ डन दिस भन्ने खालको भयो। सो द्याट इन इटसेल्फ इज नट अ भेरी अकाउन्टेबल मुभ यु नो फ्रम गभर्मेन्ट। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू चाहिँ इनइफेक्टिभ भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यही ट्रान्सपेरेन्सी नभएको भएर अकाउन्टेबिलिटी राम्रो नभएको भएर तपाईँले अघि उठाइसक्नु भयो होइन इनफ इज इनफ प्रोटेस्टको कुराहरू। अब पिपलहरू चाहिँ अवेर हुन थाल्यो, युथ्सहरू अवेर हुन थाल्यो कि अब सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि द्याट गभर्मेन्ट इज नट बिङ ट्रान्सपेरेन्ट विथ अस एन्ड देन डेटाजहरू यो डेथको COVID-19 डेटाजहरू राम्रोसँग disseminate भएको छैन भनेर चाहिँ so people started questioning and then people started protesting about it. So how can the state mobilize youth force who are standing for the cause? Enough is enough. And what are your perspective regarding the youth activists who have been down in the street for the greater cause? Okay. यसमा दुईटा क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। यसमा एउटा चाहिँ हाउ गभर्मेन्ट क्यान मोबिलाइज, त्यो मैले एकैछिनमा सेकेन्ड पार्टमा आउँछु। फर्स्टमा चाहिँ हाउ डु वी सी दिस मुभमेन्ट इन जेनरल भन्ने कुरामा चाहिँ फर्स्ट थिङ एउटा चाहिँ आयो। यसलाई चाहिँ एउटा आई टेक दिस मुभमेन्ट एज वान अफ द क्रिएटिभ मुभमेन्ट यु नो लेड बाई अ भेरी न्युट्रल युथ ग्रुप। किनभने यसमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल फ्लेभर खासै पाइएन। प्रायः जस्तो चाहिँ सडकमा उत्रिएर चाहिँ विरोध गर्नेमा हामीले धेरै जस्तो कन्भेन्सनली देख्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल विङ्सहरू अथवा पोलिटिकल्ली चार्ज ग्रुपहरू आएर चाहिँ गर्ने गरिन्थ्यो। यो चाहिँ somebody started a campaign अनि फेसबुकबाट हुँदै ट्विटर फेसबुकमा हुँदै इन्स्टाग्राममा हुँदै मान्छेहरूले चाहिँ यसको हुन्छ नि वर्डहरू स्प्रेड हुँदै पिपल ग्यादर एन्ड दे वर डुइङ पिसफुल र्याली। अझै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ पनि राखेर होइन 1-1 मिटरको ग्याप राखेर दे वर विथ भेरी क्रिएटिभ प्ले कार्ड्स। त्यो गरेको देख्दा इन जेनरल मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझ्या हो खास। अब यसमा चाहिँ एउटा पाटोमा मान्छेहरू छ यसरी चाहिँ आउनु हुन्न थियो यस्तो पेन्डेमिकको केसमा बिकज यो एज ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ इभन इफ दे आर नट इन्फेक्टेड दे क्यान एक्चुअली बिकम अ केरियर भन्ने एउटा पाटो चाहिँ छ। त्यसको डिबेट चाहिँ अहिले नगरौँ। तर त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क एज अ मुभमेन्ट आई रियली एप्रिसिएट द्याट मुभमेन्ट। किन भन्नुहुन्छ भने आई ओपनर भयो क्या गभर्मेन्टको लागि होइन। वी नो द्याट अस्ति दुईजना चाहिँ युथहरूको चाहिँ उनीहरू अनसनमा बसेका थियो। गभर्मेन्ट वर एक्चुअली हुन्छ नि कम्पेल टु गो एन्ड देन साइन एउटा अग्रिमेन्ट जहाँ चाहिँ उहाँहरूले पिसिआर टेस्ट गर्ने जति पनि सस्पेक्टहरूको छ अथवा पोटेन्सियल उहरूको आरडिटी नगर्ने भन्ने कुरामा दे एक्चुअली अग्रिड। भनेको मतलब गभर्मेन्टको रिसोर्सेस ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो होइन। र जति पनि मेडिकल अफिसर्सहरू छ उहाँहरू चाहिँ के भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ गियर्सहरू दिनु पर्यो अनि पिसिआरको टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। र क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू राम्रो बनाउनु पर्यो। कुनै पनि डिमान्ड नराम्रो छैन, कुनै पनि डिमान्ड चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ गाइडेड पनि छैन होइन। त्यस्तो मुद्दालाई लिएर चाहिँ यङ्स्टर्सहरू होइन तब स्पेसली हाम्रो तपाईँको जेनेरेसन्सको मान्छेहरू चाहिँ दे वेयर अन स्ट्रिट। वी डिड नट केयर अबाउट हु इज लुजिङ देयर चेयर अर नट। त्यो डिमान्डै थिएन नि त्यो मुभमेन्टको होइन। मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सरकार ढलोस् भन्ने अथवा यो सरकार नहोस् भन्ने डिमान्डै थिएन। सो द्याट्स वान अफ द ब्युटी आई वुड से। किनभने त्यसको डिमान्ड वाज क्वाइट क्लियर, भेरी न्युट्रल। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट एक्चुअली अट्र्याक्टेड लड अफ फ्रस्ट्रेटेड यङ एन्टरप्रेनर्स, लड अफ युथ हु वेयर एक्चुअली यु नो रिस उठ्छ नि कहिलेकाहीँ एकदमै अब के पनि भएन त अति नै भयो भने जस्तो चाहिँ न्युट्रल मासलाई पनि ग्यादर गर्न सकेको भएर चाहिँ त्यो मुभमेन्ट बिकेम वान अफ द भेरी फाइन एन्ड सक्सेसफुल मुभमेन्ट आई वुड से। किनभने त्यसले एटलिस्ट केही स्टेप चाल्न चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ बाध्य बनायो। सो त्यो हिसाबमा पनि लिन सकिन्छ इनफ इज इनफ क्याम्पेनलाई। र त्यही इनफ इज इनफ क्याम्पेन चाहिँ अहिले स्प्रेड भएर सोसियल मिडियामा चाहिँ पिपल आर क्वेसनिङ होइन। र एउटा चाहिँ आई थिङ्क डेमोक्रेटिक नेसनमा बस्नुको ब्युटी पनि के हो भन्दाखेरि यो फ्री टु प्रोटेस्ट। सो त्यो कुराहरूले चाहिँ गर्यो। पछि फेरि गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो भने कति चाहिँ पैसा जरिवाना लगाउने, कति हजार जरिवाना लगाउने भने द्याट अगेन बिकेम भेरी अनपपुलर। पिपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिङ त्यसको लागि पनि होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली एप्रिसिएट द्याट त्यो कुराहरूमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ डिमान्ड्सहरू थियो एउटा फर्स्ट थिङ। सेकेन्डमा चाहिँ हाउ गभर्मेन्ट क्यान मोबिलाइज युथ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क तपाईँ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा ल्याक गरेको रिसोर्स भनेको चाहिँ अब म हुने चाहिँ भोलुन्टरी ब्याकग्राउन्डबाट पनि आउने भएको र आई हेभ बिन अलवेज हुन्छ आई हेभ अलवेज बिन वान अफ द फर्म बिलिभर अफ भोलुन्टरिजम। दिज युथ जो चाहिँ सडकमा आए उनीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभली मजाले वी कुड ह्याभ हुन्छ नि गभर्मेन्ट अथवा स्टेट अथवा डिफ्रेन्ट एजेन्सिज कुड ह्याभ पोजिटिभली रेकग्नाइज देम एन्ड हुन्छ नि रिक्वेस्टेड देयर हेल्प
फर सर्टन भोलुन्टरी एक्सन, जस्तै क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको कमी छ भन्ने कुरा आइरहेछ। दे कुड गो एक्चुअली एन्ड देन हेल्प दोज क्वारेन्टाइन फेसिलिटिज। हामी चाहिँ घरमा बस्न मान्छेलाई प्रेरित गरिरहेको छौँ भने युथ भोलुन्टियर्स इन डिफ्रेन्ट वार्ड्स, होइन कहीँ काठमाडौँ बाहिर सुन्या पनि छ यो कुराहरू है, युथ भोलुन्टियर्सहरूलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर ल घर बाहिर ननिस्किनुहोस्, तर तपाईँहरूको चाहिँ सपिङ्सहरू गर्ने, सामानहरू ल्याइदिने अथवा यो गर्ने कामहरूमा चाहिँ विल बी डुइङ, होइन। र सकेसम्म चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेरनेस, होइन किन चाहिँ लकडाउनमा बस्न जरुरी छ, सोसल डिस्टेन्सिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ मजाले मोबिलाइज गर्न सकिन्थ्यो होला पोजिटिभली एउटा, होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट इन इटसेल्फ रिलिफकै केसमा म्यानेज के भने एकदमै के पनि प्रोटोकल जुन त्यो कोभिड-19 मा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने फलो गर्नुपर्ने प्रोटोकलहरू थियो के पनि फलो भएन भनेपछि वी कुड ह्याभ अगेन एक्चुअली युटिलाइज दिस एनर्जी इन डिस्ट्रिब्युटिङ दोज रिसोर्सेस। त्यसले त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो युथलाई चाहिँ एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूले फर्स्टमा एउटा जुन अघि नै मैले ट्रस्टको कुरा गरेँ नि, एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले नजिकबाट देख्न पाउँथ्यो, होइन। एन्ड वेन यु नो समथिङ इन रियल, कतिजनाले त्यही भएर सुन्नुभयो होला नि, गभर्मेन्टले गर्न सक्ने नै यति हो, बडी बोलेर मात्र हुँदैन। ओके, गभर्मेन्टले गर्न सक्ने नै यति हो भने त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउनुहोस् न त मान्छेलाई, पिपलहरूलाई, जेनरल पिपलहरूलाई त्यसमा पार्टिसिपेट गरायो भने के हुन्छ भने एक्चुअली युथहरूले चाहिँ नजिकबाट देख्न पाउँथ्यो गभर्मेन्टको रेस्पोन्स। नराम्रो भयो भने त्यही ग्रुप चाहिँ वाचडगको रूपमा काम गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले केही नराम्रो भयो, केही चाहिँ तलमाथि भयो भने दे कुड एक्चुअली रेज देयर भोइस फर्स्ट थिङ। यदि केही कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्ने थियो दे कुड एक्चुअली बिकम अ एडभोकेट अफ गभर्मेन्ट, यु नो। गभर्मेन्टको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे कुड एक्चुअली हेभ बिकम एम्बेसडर्स अफ गभर्मेन्ट। किन भन्दाखेरि स्टेटको एम्बेसडर कसरी हुन्थ्यो भने दे कुड एक्चुअली सी हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ थियो, हाम्रो पोटेन्सियल थियो, गभर्मेन्ट इज डुइङ अ लट भनेर पनि त मेसेज लान्थ्यो नि त सोसाइटीमा, कम्युनिटीमा लान्थ्यो। अनि कन्फ्लिक्ट चाहिँ एटलिस्ट यो लेभलको कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुन थियो होला ह्याड गभर्मेन्ट रियलाइज्ड द पोटेन्सियल अफ एक्चुअली युटिलाइजिङ दिस यङ ग्रुप, हुन्छ नि, त्यो भएको भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Okay, so this is my last question. So do you think like this enough is enough, your protest in IO, and this has to do with the influence of Black Lives Matter, but US doing protest, this influence and also the fact that it's lockdown not a lot of people have jobs, not a lot of people are ideal, so that is maybe this is this one of the reasons that people went out to protest about this situation. Enough is enough campaign. Do you think it has some influence? Okay, first you do it movement or campaign. फर्स्ट थिङ आई थिङ्क ब्ल्याक लाइभ्स माटरबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको भन्ने हिसाबमा चाहिँ युजली यो सोसल मुभमेन्टहरू होइन ग्लोबल फेनोमेननहरूबाट कुनै न कुनै काहीँबाट चाहिँ हुनसक्छ। इयर्स ब्याक 9 इयर्स ब्याक जस्तै लाग्छ मलाई, 8-9 इयर्स ब्याक तपाईँलाई थाहा छ भने यो अकुपाई वाल स्ट्रिट सुरु उता गर्ने बित्तिकै नेपालमा पनि यो भनौँ न वुमेन्स राइटको कुरा र यो रेपको कुराहरू उठिसके पछाडि चाहिँ अकुपाई बालुवाटार भनेर पनि धेरै अगाडि क्याम्पेन चाहिँ भएको थियो। इट वेन्ट फर अलमोस्ट 100+ डेज, होइन। सो कतिले चाहिँ बाहिरबाट कतिले चाहिँ अब यसलाई पोजिटिभली लिनेहरूले इन्सपायर भएको, इन्फ्लुएन्स भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ कसैले चाहिँ कपी गरेको यो त्यो भन्ने पनि हुन्छ। सो एउटा चाहिँ अब यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर सँगसँगै नेपालमा चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ दलित्स लाइफ म्याटर्स भनेर चाहिँ क्याम्पेनहरू चाहिँ स्टार्ट भएको हो, होइन। र यो इनफ इज इनफको केसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा लकडाउनको सिचुएसन छ, मान्छे जबलेस छ, फ्रस्ट्रेटेड छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टको प्रपर रेस्पोन्स नदेखेर एउटा फ्रस्ट्रेटेड मास, यु नो, एकदमै भन्दाखेरि अब कतिजनाले हुन्छ यो ठुलो मासलाई चाहिँ तपाईँले जसरी पनि क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कसैले चाहिँ म गएको थिएँ त्यहाँ एन्ड पिपल डिड नट नो अबाउट दिस मुभमेन्ट भन्ने पनि लजिक्सहरू सुनिन्छ। तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि यस्तो मुभमेन्टहरू चाहिँ सबै क्रिटिकल मास मात्रै आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सम पिपल गेट इन्फ्लुएन्स बाई समवन, होइन। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क यो इनफ इज इनफ चाहिँ इट वाज कन्स्ट्रक्टेड, आई वुड से एउटा कन्स्ट्रक्ट गरेर नै लिएर गएको चाहिँ एउटा क्याम्पेन हो जस्तो लाग्छ बाई सम इन्डिभिजुअल। अनि त्यो सानो इन्डिभिजुअलको सानो ग्रुपबाट बन्यो होला त्यस पछाडि, होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पिपल आर जबलेस, पिपल आर स्टेइङ होम। अनि त्यो घरमा बस्दा बस्दा एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रेसनले नै बाहिर लग्यो मान्छेलाई चाहिँ, किनभने सबैजना मान्छे पनि गएको होइन काठमाडौँमा। त्योभन्दा धेरै पपुलेसन, त्योभन्दा ठुलो अर्को ग्रुप पनि घरमै बसेर पनि सपोर्ट गर्नेहरू थिए, होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज ड्यू टु इनकम्पिटेन्स अफ स्टेट्स रेस्पोन्स, हुन्छ नि, इन रिगार्ड टु दिस पेन्डेमिक।
एउटा त्यो कारण हो अनि अर्को कारण भनेको चाहिँ पिपल वेयर रियली फ्रस्ट्रेटेड यु नो किन भन्दाखेरि के पनि छैन रेस्पोन्सै छैन के पनि कहीँ के दिइरहेको छैन अनि अर्को एउटा ट्रिगर गरेको फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोकस पेन्डेमिकमा हुनुपर्ने हो तर स्टेटको चाहिँ यो मेजर ठुलो एक्टर्सहरू छन् नि हामी ठुलो नेताहरू भन्छौँ एन्ड आई डोन्ट लाइक टु टेक द नेम्स राइट नाउ तर यो ठुलो एक्टर्सहरू चाहिँ rather than focusing on you know यो पेन्डेमिकलाई फोकस गरेर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ निर्मूल गर्ने फोकस गर्न सट्टा चाहिँ अलिकति बढी पावर पोलिटिक्समा इन्गेज भयो र त्यो पावर पोलिटिक्समा इन्गेज भइसकेपछि मान्छेलाई रिस उठ्यो क्या तिमीहरूलाई त सबैजनाले यत्रो अपर्च्युनिटी दिएर सरकार चलाउन 5 वर्ष दिएको छ हैन बीट अपोजिसन बीट गभर्नमेन्ट हैन तिमीहरूलाई त अहिलेको केस भनेको यु हेभ टु मेक स्योर दैट स्टेट इज रनिङ वेल पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामी भोलि कसरी चाहिँ त्यो सिचुएसनबाट रिकभर गर्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्ने बेलामा you are talking about splitting your party, you're talking about changing prime minister, you're bringing different ordinance, you're bringing different bills without informing parliament, you're closing down parliament, you are not making very inclusive committee which is actually responding this COVID thing. के पनि नगरेको भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो पनि एउटा रिस उठ्यो त्यो पनि ट्रिगर भयो क्या किनभने लास्टमा त के रहेछ त यिनीहरूले के पनि नगर्ने रहेछ नि त हामीलाई भन्ने हिसाबमा चाहिँ तिम्रो अकाउन्टेबल हो है भनेर चाहिँ गएको त्यही भएर मैले चाहिँ यो अघि नै यसलाई अलिकति अप्रिसिएट गरेर एउटा रिजन पनि के थियो भन्दाखेरि पिपल थ्याङ्क्ड गभर्नमेन्ट फर मेकिङ न्यू नक्सा तर वाट अबाउट टेस्ट पिपल दिस गभर्नमेन्ट फर हुन्छ नि टेस्ट एन्ड देन रेस्पोन्स people thank government for doing all the extraordinary job but what about bringing our brothers and sisters from Gulf countries who are being in that situation भनेर खास गभर्नमेन्टलाई क्वेसन गरेको हो के यो सो त्यही भएको भएर चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेटेड मास्ने गएको र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इनफ इज इनफ चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि अर्को एउटा चाहिँ ग्रुप जसले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग सपोर्ट गरेर लग्यो भने उद्यमीहरू हामी एन्टरप्रेनर्सहरू भन्छौँ अवस्था सानो एसएमइज भनेर भन्छ स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू उनीहरू चाहिँ बन्द हुने धेरै बन्द हुने सिचुएसनमा कति बन्द भइसक्यो भने पछाडि सधैँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यानट क्लोज माई बिजनेस फर लङ टाइम हैन आई क्यानट पे ट्याक्सेस हैन म चाहिँ कतिजनालाई काममा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा गरी खान देऊ अथवा चाहिँ हामी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने समूह पनि एकदम स्ट्रङली लाग्यो किनभने कम्प्लिट लकडाउन सटडाउनले चाहिँ सल्युसन दिएन इन्कम जेरो हैन तर चाहिँ योर एक्सपेन्सेस इज ओन्ली राइजिङ एन्ड यु नट डुइङ एनिथिङ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो युथ ग्रुप हु आर भेरी न्युट्रल आई वुड से जसले चाहिँ हु एक्चुअली थिङ्किङ अथवा जसले चाहिँ गभर्नमेन्टको इन्कम्पिटेन्सलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न खोज्यो र अर्को ग्रुप अफ पिपल जसले चाहिँ हु आर एक्चुअली स्मल र मिडियम इन्टरप्राइजेस चलाउने र त्यो इन्टरप्राइजेससँग एसोसिएटेड भएको ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ दे टुक चार्ज एन्ड देन यसलाई अगाडि लग्यो जस्तो लाग्छ एन्ड इन द्याट वे आई थिङ्क इनफ इज इनफ चाहिँ त्यसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ So that is all the questions that I have for today. And is there anything that you want to tell to our viewers? No, खासै छैन है. So thank you so much for opportunity again. It was very nice talking to you with Simbali. So एकदम खुसी लाग्यो कुरा धेरै पछाडी चाहिँ यो विषयमा पनि कुरा गरे. So I was kind of wanting to talk about this as well. So त्यस्तो छैन. So stay safe सबैजनालाई र आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ एकदम सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु. Thank you. Thank you, Mr. Gautam, for joining us here today, and thank you all of our viewers who have joined here today. Have a lovely evening. Thank you.